تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھو، تمہیں ایک ایسی سرزمین ملے گی جس کی مٹھی میں انا نہیں بلکہ غیرت گوندھی گئی ہے۔ یہ پارس ہے، یہ ایران ہے، وہ خطہ جہاں کے لوگوں نے وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھا۔ شجاعت کی قدیم روایت۔ ایران کی داستان کسی ایک بادشاہ یا ایک دور کی محتاج نہیں، یہ اس تہذیب کی کہانی ہے جس نے سکھایا کہ سلطنتیں گرتی اور بنتی ہیں، لیکن قوم کا وقار کبھی نیلام نہیں ہونا چاہیے۔ جب پوری دنیا روم اور یونان کے نقشوں میں بٹی تھی، تب فارس کے بیٹوں نے ثابت کیا کہ وہ کسی کے زیر نگیں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ سائرس اعظم سائرس سے لے کر ساسانیوں تک، ایرانیوں نے ہمیشہ اپنی سرحدوں کی نہیں بلکہ اپنی خودداری کی حفاظت کی۔ ان کی تاریخ میں غلامی کا لفظ نہیں ملتا، وہ ٹوٹنا جانتے تھے، جھکنا نہیں۔ انقلاب فکر۔ جب حق کا سورج طلوع ہوا، جب اسلام کی روشنی اس سرزمین پر پہنچی، تو ایرانیوں نے اسے کسی فاتح کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کی سچائی کی تڑپ میں قبول کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ دین بندگی سکھاتا ہے، لیکن صرف ایک رب کی۔ اس نے انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر خالق کی بندگی میں دے دیا۔ یہیں سے ایرانیوں کی تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا، امام حسین کی سنت غیرت کا نیا معیار۔ ایرانیوں نے جب اسلام کو سمجھا تو انہیں سب سے زیادہ جس ہستی نے متاثر کیا وہ علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند حسین ابن علی تھے۔ ایرانی مزاج میں پہلے ہی بہادری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، لیکن کربلا نے انہیں وہ فلسفہ دے دیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ ہیہات منازلہ، ذلت ہم سے دور ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایرانیوں کے لیے زندگی کا ضابطہ بن گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حق کے لیے 70 بہتر لڑ بھی ہوں تو لاکھوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ شجاعت کا حسینی رنگ۔ امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایرانیوں نے سیکھا کہ ظلم کی اطاعت حرام ہے، چاہے وہ اپنے دور کا یزید ہو یا وقت کی کوئی سپر پاور۔ خون کی جیت۔ تلوار سے زیادہ طاقتور وہ خون ہے جو راہ خدا میں بہایا جائے۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جو آج بھی ہر ایرانی جوان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ایران کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی نے انہیں جھکانے کی کوشش کی، انہوں نے کربلا کو یاد کیا۔ انہوں نے یاد کیا کہ ان کے امام نے تپتے ہوئے صحرا میں پیاس کی شدت میں بھی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ تم ہمیں مار سکتے ہو، ہماری زمینوں پر قابض ہو سکتے ہو، لیکن تم ہمارے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے تاریخ کے ہر موڑ پر ثابت کیا کہ ہماری گردنیں کٹنے کے لیے بنی ہیں، کسی ظالم کے قدم چومنے کے لیے نہیں۔ یہ تو صرف آغاز تھا، اس قوم کا امتحان ابھی باقی تھا۔ منگولوں کے لشکر ہوں یا جدید دور کے استعماری عزائم، ایرانیوں نے ہر بار ثابت کیا کہ ان کا رشتہ مدینے کے اس مسافر سے ہے جس نے سر دے دیا تھا لیکن حق کا پرچم نہیں گرنے دیا تھا۔ وقت بدلا، ہتھیار بدلے اور دشمن کے چہرے بھی بدل گئے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، اور وہ تھی ایرانی مٹی کی وہ تپش جو کسی غاصب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 20ویں صدی میں جب دنیا کے نقشے پر بڑی طاقتیں بندر بانٹ کر رہی تھیں، تب ایران کو ایک تیل کی منڈی سمجھا گیا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ یہاں کی مٹی سے تیل نہیں بلکہ وہ غیرت ابلتی ہے جس کا درس کربلا کے تپتے میدان میں دیا گیا تھا۔ وقت بدلا، ہتھیار بدلے اور دشمن کے چہرے بھی بدل گئے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، اور وہ تھی ایرانی مٹی کی وہ تپش جو کسی غاصب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 20ویں صدی میں جب دنیا کے نقشے پر بڑی طاقتیں بندر بانٹ کر رہی تھیں، تب ایران کو ایک تیل کی منڈی سمجھا گیا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ یہاں کی مٹی سے تیل نہیں بلکہ وہ غیرت ابلتی ہے جس کا درس کربلا کے تپتے میدان میں دیا گیا تھا۔ ایرانیوں کی شجاعت کا پہلا جدید امتحان تب ہوا جب برطانیہ نے ایران کے وسائل پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر مصدق نے جب تیل کو قومیانے نیشنلائزیشن کا فیصلہ کیا تو یہ صرف معیشت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک قوم کا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا اعلان تھا۔ اگرچہ بیرونی سازشوں سے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایرانیوں کے دلوں میں آزادی کا جو بیج بویا گیا، اسے اب کوئی طوفان نہیں اکھاڑ سکتا تھا۔ 1969 کا سال تاریخ عالم کا وہ معجزہ ہے جس نے ثابت کر دیا کہ اگر ایمان پختہ ہو تو خالی ہاتھ بھی وقت کے یزید کو شکست دے سکتے ہیں۔ شاہی ایران، جسے دنیا کی جدید ترین فوج اور امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، ایک طرف تھا، اور دوسری طرف وہ عوام تھے جن کے سینوں میں امام حسین کی محبت اور لبوں پر شہادت کا شوق تھا۔ ایرانیوں نے اس انقلاب میں سنتی حسینی کو زندہ کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ خون
तलवार पर फतह पा लेता है। जब टैंकों के सामने माएं अपने बच्चों को लेकर खड़ी हुईं, तो लोहा पिघल गया, लेकिन उनका अज़्म नहीं टूटा। यजीदी वक्त की पहचान। उन्होंने समझ लिया था कि जबर व इस्तिबदाद का हर चेहरा यजीदी है और उसके सामने सिर झुकाना हुसैनियत के मनाफी है। अभी इनकलाब को चंद ही माह गुजरे थे कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों ने मिलकर एक मोहरे सद्दाम हुसैन के जरिए ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी। ये जंग नहीं थी, ये करबला का इयादा था। 8 साल तक एक ऐसी कौम पर बमबारी की गई जिसके पास न जदीद जहाज थे, न मेज़ाइल। वो मनाजिर तारीख कभी नहीं भूलेगी जब ईरानी नौजवान या हुसैन और या ज़हरा की सदाएं बुलंद करते हुए बारूदी सरंगों माइनफील्ड्स पर चल पड़ते थे ताकि अपनी फ़ौज के लिए रास्ता साफ कर सकें। ये वो बहादुरी थी जिसने दुनिया के फ़ौजी माहिरीन को हैरान कर दिया, क्योंकि ये मादी ताकत की जंग नहीं थी, ये इश्क की जंग थी। खरम शहर की आज़ादी। जब ईरानी जवानों ने नारा लगाया कि खरम शहर को खुदा ने आज़ाद कराया, तो ये उनकी आजिज़ी और शजाअत का मुलाप था। हज़ारों ईरानियों पर जहरीली गैसें गिराई गईं, लेकिन उन्होंने 1 इंच ज़मीन का सौदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें याद था कि हुसैन ने प्यास की शिद्दत में भी हक का परचम नहीं गिराया था। ईरानियों ने इस दौर में दिखाया कि संत हुसैनी सिर्फ आंसू बहाने का नाम नहीं, बल्कि करबला वाले किरदार को अपने अंदर पैदा करने का नाम है। सालहा साल की पाबंदियों के बावजूद उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। उन्होंने सीखा कि इज्जत की भूख जिल्लत के सहर खाने से बेहतर है। ईरानियों ने मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना सीख लिया। आज अगर वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को लिलकारते हैं, तो उसके पीछे वो 8 साला तजर्बा है जहां उन्होंने अकेले पूरी दुनिया का मुकाबला किया। वो जो समझते थे कि 8 साला जंग और माशी पाबंदियां उस कौम को थुका देंगी, वो इंसानी तारीख के सबसे बड़े मुगालते में थे। ईरानियों ने साबित किया कि जिस कौम का इमाम हुसैन हो, वो थकती नहीं, बल्कि हर इम्तिहान के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर अभरती है। ये दास्तान का वो हिस्सा है जहां ईरानी शजाअत ने जोग्राफियाई सरहदों को तोड़ दिया और एक आलमी नज़रिए की शक्ल अख्तियार कर ली। इस सदी में अगर किसी एक नाम ने आलमी इस्तिकबार की नींदें उड़ाएं, तो वो कासिम सुलेमानी था। वो शख्स जिसने सहराओं से लेकर पहाड़ों तक संत हुसैनी को अमली जामा पहनाया। जब दाइश नामी एक सियाह बादल ने इस्लाम के नाम पर इंसानियत को ज़ब्ह करना शुरू किया, जब जदीद दौर के यजीदों ने मासूमों के सर कलम किए, तब ईरान के इस बेटे ने साबित किया कि अब्बासी अलमदार की रवायत आज भी जिंदा है। ईरानियों ने शाम और इराक में जाकर अपनी जानें इसलिए नहीं दें कि उन्हें ज़मीन चाहिए थी, बल्कि इसलिए दें क्योंकि उनका अकीदा है कि जहां भी मजलूम की पुकार हो, वहां पहुंचना हुसैनियत है। उन्होंने अपने खून से वो दीवार तामीर की जिसने पूरी दुनिया को तकफीरी दहशतगर्दी से बचा लिया। दुश्मन ने देखा कि वो मैदान जंग में ईरानियों को नहीं हरा सकता, तो उसने माशी दहशतगर्दी का सहारा लिया। दहाइयों से जारी बदतरीन पाबंदियां, जिनका मकसद इस कौम को घटनों के बल लाना था, ईरानियों के लिए एक नया इम्तिहान बन गए। लेकिन यहां भी ईरानियों ने वो किया जो किसी ने सोचा न था। उन्होंने उन पाबंदियों को अपनी ताकत बना लिया। साइंसी शजाअत, एटमी टेक्नोलॉजी से लेकर खलाई सफ़र तक, ईरानियों ने साबित किया कि वो किसी के महताज नहीं। आज अगर कोई दुश्मन ईरान की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं करता, तो उसके पीछे उनके वो मिसाइल हैं जो खैर व बरकत के पैगाम नहीं, बल्कि इंतकामी हुसैनी की अलामत हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि हम फाका कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं कर सकते। ये इमाम हुसैन के उसी खतबे की गूंज है, मौत मेरे लिए सादत है और जालिमों के साथ जीना ज़िल्लत। जनवरी 2020 की वो रात जब बज़दिल दुश्मन ने अंधेरे में कासिम सुलेमानी को शहीद किया, तो उन्हें लगा कि मुज़ाहमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि एक कासिम सुलेमानी मर्रा तो करोड़ों कासिम सुलेमानी पैदा हो गए। ईरानियों ने उस शहादत के बाद जो रद्दअमल दिया, इसने आलमी ताकतों का गुरूर खाक में मिला दिया। तारीख में पहली बार किसी कौम ने अमरीकी अरे ऐनुल असद पर सरेआम मिसाइल बरसा कर ये ऐलान किया कि तुम्हारे मारने का दौर ख़त्म हुआ, अब हमारे बदले का वक्त है। ये वो बहादुरी है जो सिर्फ इस कौम का खासा है जो मौत से नहीं डरती। रावी ईरानियों की शजाअत का हतमी हदफ कुद्स की आज़ादी है। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, वो यमन के भूखे बच्चों के साथ भी खड़े हैं। वो लबनान की मुकावमत के पश्त पनाह भी हैं, और वो फ़लस्तीन के मजलूमों की वाहिद उम्मीद भी हैं। इनका ये पैगाम वाज़े है, जब तक दुनिया में एक भी जालिम बाकी है, ईरान का परचम सिर बुलंद रहेगा। ये वो कौम है जिसने साबित किया कि मजलूम होना कमज़ोरी नहीं, लेकिन मजलूम रहना गुनाह है। ये एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है जो तख्त जमशीद से शुरू हुआ, इस्लाम से मनवर हुआ और करबला पर आकर लाजवाल हो गया। आज का ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक सोच है, एक नज़रिया है, एक ललकार है। वो कौम जो कभी नहीं झकी, वो कौम जिसने साबित किया कि खून हमेशा तलवार पर गालिब रहता है।